मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्तଙ୍କୁ आउ गोटे नूतन प्रसंग पुनर्बार मु स्वागत करे। प्रतिदिन भली आज मध्य प्रभुंकर वाक्य को नहीं आपण मानक निकटरे आसीबा पाई यूट्यूब माध्यम आपण मानक सहित कथबार्ता हेबा पाई स्वर्गर परमेश्वर मते अनुग्रह करिसंती। सेतिपाई प्रभुंको मु हृदय सहित धन्यवाद दिए। आसंतु वाक्यर गोटे पद पढ़ी आमे आजिर प्रसंग आगु को बढ़िबा। आपण माने मो सहित गीत संगीता 34 अध्याय को आसीबे। गीत संगीता 34 अध्याय 19 पद प्रथम अंश बा 19 पदर क अंश मु आम समस्तक निमंते पढ़िबा पई चाहे। एई स्थान रे प्रकार लिखा जाए, धार्मिकर विपद अनेक। प्रिय भाई भौणी माने आजिर एही वाक्य अनुसार मु प्रसंगटी नेबा पई चाहे जे धार्मिकर विपद काहींकी अनेक अटे। आजिर प्रसंग हैला जणे धार्मिकर विपद, जणे धार्मिक व्यक्तिर दुख काहींकी अनेक। एही प्रसंग रे मु प्रभुंको वाक्यरु आपण मानक निकटरे 7टी विषय रखिबा पई चाहे, जो द्वारा आमे जानि परिबा जे आमे धार्मिक हेबा सत्य मध्य जीशुंकु विश्वास कला परे मध्य नम्र हेबा परे मध्य परिवर्तन हेबा परे मध्य आमर पाप को परित्याग करी आमे धर्म जीवन यापन कला परे मध्य आम जीवन रे अनेक दुख कष्ट काहींकी आसे, जो द्वारा आमे जानि परिबा जे आमे एई सबु दुख समस्यार सम्मुखीन काहींकी हेबा पई पड़े। प्रिय प्रभुंक लोक माने आज आमे बाकी अल्प समय कथबार्ता हेबा। आपण मानक निकटरे जणे पुरातन नियमर साधु जे कि धार्मिक सिद्ध सरल प्रभुंक दृष्टि रे कुक्रिया त्यागी जणे व्यक्ति आपण मानक निकटरे मु रखिबा पई चाहे। आपण माने आयुब पुस्तक 6 अध्याय को आसीबे। 6 अध्याय 1 2 3 पद आयुब ए प्रकार कहंती। एथिरे आयुब उत्तर करी कहिला, आहा जेबे मोहर दुख तौला जाई थांता ओ मोहर दुर्गति तराजुरे एकत्र रखा जाई थांता, तेबे ताहा एतेबेले समुद्र बाली ठारू भारी हुंता। एणु मोहर वाक्य अविवेचना युक्त होई अछि। प्रिय प्रभुंक लोक माने एही आयुब किए अटंती? जदि आपण माने आयुब पुस्तक 1 अध्याय 1 पद पढ़िबे, आयुब जेमिति सिद्ध थिले, सरल थिले, नम्र थिले, धार्मिक थिले, आउ परमेश्वर को भय करिबा व्यक्ति थिले, आउ कुक्रिया को त्याग करिबा व्यक्ति थिले, आउ ताहांको परि धार्मिक सिद्ध सरल व्यक्ति पृथ्वी रे केही नथिले। एही सर्टिफिकेट आउ एही कथा मनुष्य माने कहंती नाही, स्वर्गर परमेश्वर आयुबंक विषय से सर्टिफिकेट दियंती। आउ सही धार्मिक व्यक्ति, सही सिद्ध सरल व्यक्ति से 6 अध्याय रे कहउचंती जे मोर दुख जदि तराज रे रखा जाई थांता समुद्रर बाली ठारू मध्य भारी होई थांता। अर्थात समुद्रर बाली ठारू मध्य मोर दुख अधिक भयंकर दुख अटे। आयुब निजे कहंती। प्रिय भाई भौणी माने मु जाने आज प्रभु को पाइला परे आज भी आम ख्रिस्टियान समाज रे अनेक भाई भौणी माने दुख यातना समस्या दे आमे गति करूछु। काहींकि आयुबंको जीवन रे एई सबु दुख समस्या केवल आसिला ताहा नुहे, आयुबंको सेही दुखरु उद्धार करिबा पई, सेही संकटरु उद्धार करिबा पई जणे परमेश्वर जे आयुबंकर सेही सबु दुख को देखुथिले, सेही परमेश्वर आपणको मते बाछिचंती, आ सेही परमेश्वर आज मध्ये से बंचिचंती। एही सबु दुख जणे धार्मिक जीवन रे, जणे धार्मिक व्यक्तिंको परिवार मध्य रे तांको जीवन रे काहींकी घटे। जदि आपण माने पुनर्बार से गीत संगीता 34 अध्याय को आसीबे, 34 अध्याय 19 पदर ख अंश रे लिखा गला बा संपूर्ण पद आमे पढ़िले बुझी पारिबा। लिखा जाए, धार्मिकर विपद अनेक, मात्र से सबुरु सदा प्रभु ताहाकू उद्धार करंती। प्रभुंक नामर गौरव हो। आम जीवन रे धार्मिक हेला परे मध्य दुख काहींकी आसे, आमे जेपरि आमर उद्धार कर्ता परमेश्वर को जानिबा। दुख समय रे, नैराश्य समय रे, संकट समय रे जे उद्धार करिबा पई जणे परमेश्वर स्वर्ग रे अछंती, एहा जेपरि से धार्मिक व्यक्ति जानि परिबो। एथि पई आम जीवन रे दुख आसे, अनेक विपद आसे,
ସେଥିପାଇଁ ବିପଦ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ସେହି ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଠାରୁ, ଆମର ନିର୍ଯାତନା ଠାରୁ, ଆମର ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଠାରୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଯାକୁବଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେମାନେ କହିବେ ସମୁଦ୍ରର ଝଡ଼ ବଡ଼ ନା ଯୀଶୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ ସେମାନେ କହିବେ ସମୁଦ୍ରର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେ ନାମ ଧରି ଡାକିଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସେ, ଅନେକ ବିପଦ ଆମ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆସେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5:19 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଓ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଯେ ପାପ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେହିଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ? ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତି? ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ସେହିଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିନାହୁଁ। ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏହି ଯେଉଁ ଭାଇ, ଏହି ଯେଉଁ ଭଉଣୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ, ଆମର ଧର୍ମକର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କଲେ। ସତ କଥା, ମାତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଏହି ଜଗତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜଗତ ନୁହେଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାପ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନ। ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଅନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପାପ ଆତ୍ମାର ଏହି ଜଗତରେ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇପାରୁନଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଉ ନଥିବାରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସୁନଥିବାରୁ, ଉଠୁନଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଖାଉନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ତାଳନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଣନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ, ଜଣେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସେ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, 2 ତିମୋଥୀ 3:12 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଳନା ଭୋଗ କରିବେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ, ମଦ ପିଇବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାର କାରଣ, ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ତାଳନା କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ନିନ୍ଦା ତାଳନା ହେଉଛି, ଆଉ କେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆଜି ବି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଗଲେ ସେମାନେ ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହୁ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଆଡ଼େ ଛତା ଦେଖାଇବେ ଲୋକମାନେ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପରି, ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଗଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଆସେ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ କ'ଣ କହେ? ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଳନା ଭୋଗ କରିବେ। ଆମେ କାହିଁକି ଆମର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି? କାରଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଥରେ ଚାଲୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ
ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଆଉ 4 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି କେହି ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଚଳିତ ନ ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ହେଇପାରେ ଆପଣ ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ଋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୟରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ, ରୋଗର ଭୟରେ ଆପଣ ଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ? ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ନିଜେ ଜାଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନହେଲେ କି ଆପଣ ଘର ବାନ୍ଧି ପାରିବେ? ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ନଦେଲେ କି ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବେ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ସୁଖରେ ଆରମ୍ଭରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନିଜର ଅଭିଳାଷରେ ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ଜାତ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ଆମେ ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ଜାତ ଅଟୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏହା ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। 3:4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଥରକୁ ଥର କହିଥିଲୁ। ପୁଣି ସେହିପରି ଘଟିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଜାଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ଜାତ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, କେହି କେବେ କି ଘର ତଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସି ହିସାବ ନ କଲେ କେହି କେବେ କି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? କେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି? କାରଣ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ। ଆଉ ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜାତ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତୁମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଅଶାନ୍ତି ପଳାଇବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି। ଏହି କ୍ଲେଶ, ଏହି ଦୁଃଖ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣେ। ଏହି କ୍ଲେଶ, ଏହି ସଙ୍କଟ, ଏହି ବିପଦ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯେ ଆମକୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନମ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସେ? କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଚାଲୁଛୁ ସେଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଯିବା ପଥ, ସମସ୍ୟା ଦେଇଯିବା ପଥ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଆପଣମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦେଖିବେ 13-14 ପଦ। ଲେଖାଯାଏ, ବରଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଅଛ, ସେହି ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମହାଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଆମେ ପାଉଛୁ। 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ସକାଶେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଅଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛ? କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମ ପାଇଁ ସୁଖ ରଖା ହେଇଛି। ତୁମେ ଗୌରବରେ କ'ଣ ହେବ? ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ? ଆମର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜଣେ କୃଷକ, ଜଣେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହଳ କରେ, ଘାସ ବାଛେ, ନିଜର କ୍ଷେତରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଫଳକୁ ଦେଖେ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ এই ଜଗତ ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। କାରଣ ଜଗତରୁ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ନହୁଁ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବ, ଆମ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଯେବେ ମେଘମାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେହିଦିନ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା।
ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସୁଛି? କାରଣ ଆମେ ଯେପରି ଗୌରବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଅଧିକାର କରିବେ ସେହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ। ଆମେ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଆଉ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁତ୍ର ହେଲେ ହେଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟୁ। ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ସହିଲେ? ଲେଖାଯାଏ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ କାହିଁକି ଆସେ? ଆମେ ଯେପରି ଆମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସେ? ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ସମାଧାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଗୁଣିଆ, କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି, କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ? ଆମେ ଆହୁରି ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆହୁରି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାଟା ଶିଖିବା, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ। 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ହେବା, ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲେଖାଯାଏ, ନିଜ ଆଜ୍ଞାକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ହେଲେ। କାହିଁକି? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ହେବା, ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସପ୍ତମ ବିଷୟ ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମୋ ବିଚାରରେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତାହା ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆମେ ପାଉଛୁ, ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା, ନିନ୍ଦା, ତାଳନା, ଅପମାନ ଆମକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଏହିସବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୌରବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। କାହିଁକି ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ? ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସୁଛି। ଗୌରବରେ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଦୁଃଖ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବାରୁ ମୋର ପରିବାରରେ ଏମିତି ହେଲା କି, ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା କି, ମୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବାରୁ ମୋତେ ରୋଗ ହେଲା କି? କେବେ ନୁହେଁ। ଏହି ରୋଗ, ଏହି ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଆଣି ନପାରେ। ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକିନା ଆସେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହ ନେଇ ଆସେ। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଥିଲା, ସେଇ ରୋଗ ପାଉଲଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନାହିଁ? ମାରିପାରିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇ ରୋଗ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆହୁରି ନମ୍ର କରିଦେଲା, ତାଙ୍କର ଗର୍ଭର ଆତ୍ମାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହି 7ଟି ବିଷୟ ଆମେ ନିଜର କରିବା, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।